Hello students, welcome to IAS by Heart. Welcome to today's comprehensive editorial analysis. Today we have only the editorial page. Open it page la as usual Saturday oda ground zero article da irukku. So inniki editorial la they are talking about Naya JNK. Recently the political leaders from Jammu and Kashmir attended a meeting which was called by the Prime Minister. They had a little sense of optimism, like restoration of statehood is somewhere near the hope. மறுபடி யூனியன் டெரிட்டரியிலேருந்து JNK ஸ்டேட்ஹுட் ஆக்குற அந்த பாசிபிலிட்டி இட் இஸ் தேர். ஈவன் இஃப் த டோட்டல் ரிவர்சல் withdrawal of the special status remains unlikelyனாலும் it is going to happen அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. Recently JNK was reorganized into 2 union territories. Therefore the first step should be the revival of the democratic political process. And the elections நடக்கிறது, அவங்களுக்கு என்னென்ன பண்ணணும், demarcation or delimitation of constituencies, இதெல்லாம் தான் ஃபர்ஸ்ட் இதுவாக இருக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் ஃபோக்கஸாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. We have to strengthen the grassroots democracy. அதாவது delimitation of constituency or border, ஒரு கான்ஸ்டுவன்சி எவ்வளோ இருக்கணும், ஸ்டேட் லெவல் எலெக்ஷன்ஸ்க்கு எவ்வளோ இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் பார்லிமெண்ட்ரி எலெக்ஷன்ஸ்க்கு கான்ஸ்டுவன்சி மார்க் பண்ணுறது, இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நடக்கணும். ஆஃப்டர் விச் லெஜிஸ்லேட்டிவ் போல்ஸ் குட் பி ஹெல்டு. ஃபர்ஸ்ட் இது நடந்தால் மட்டும்தான் கான்ஸ்டுவன்சி மார்க் பண்ணாதான் நம்மளால் போல்ஸ் கண்டக்ட் பண்ண முடியும். Home Minister also insisted the restoration of statehood would follow the delimitation and elections. First delimitation of constituencies பண்ணிட்டு elections நடத்திட்டு then we can reverse the abrogation of the article. அப்பனாலும் special status will be retained, but union territoryலேருந்து again ஒரு statehood வந்து revive ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. The focus must be on the future, but this will have to be built on trust and cooperation by the people of JNK. JNK people-ஆக இருந்தாலும் சரி, அங்கே இருக்க political people-ஆக இருந்தாலும் சரி, they have to cooperate with the center to achieve this. Decades of turmoil have created unique problems of governance and mistrust. அங்க எந்த ஒரு பார்ட்டி வந்தாலுமே is it for the center இல்லனா is it against the center, யார் வந்து பீப்புளுக்கு ஃபேவரா இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு பார்ட்டியே இல்லாத மாதிரி people are feeling a heavy mistrust. Center has made a departure from its earlier position. Global and domestic factors might have nudged the center towards the appearance to be tentative accommodation of other viewpoints also. அதாவது center might have its own plan, but இருந்தாலும் global levelல you have to make sure that the political parties in that previous state also concur to it. அப்படின்னு ஒரு pressure இருக்கிறதுனால கூட இந்த மீட்டிங் நடந்திருக்கலாம். பட் எதுவாக இருந்தாலும் சரி, be it center, be it state, the focus should be on development அப்படிங்கிறதா சொல்கிறாங்க. The political challenge to its decision to hollow out Article 370 is all fading. Any discussion on special status is unthinkable in the near future அப்படிங்கிறதா சொல்கிறாங்க. இந்த ஆர்டிக்கிளுமே நயா ஜேஎன்கேவை பற்றி தான் பேசுது. ஆகஸ்ட் 2019 the Article 370 was abrogated. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டெமோக்ராட்டிக் கவர்னன்ஸ் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டேட்ஹுட் ரிவைவ் ஆகுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ இட் இஸ் குட் ஃபார் த ஸ்டேட் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஓவர் த இயர்ஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம் சென்டரோட பாலிசிஸ் ஆன் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ரேர்லி ஷிஃப்ட் அண்டர் இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரெஷர். என்னதான் இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரெஷர் இருந்தாலுமே வாட் த சென்டர் திங்ஸ் அதை தான் வந்து இட் இஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் இன் JNK. ஓகேயா? Any back channel that exists between India and Pakistan that led to successful ceasefire on line of control is reflective much of Rawalpindi's own internal fault lines. அவங்களுக்கு நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா, எல்லா இடத்துலையுமே வந்து மிலிட்ரி வந்து it will be subordinate to the government. ஆனால் பாகிஸ்தானில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு த கவர்மெண்ட். இதுக்கு ஒரு ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இருக்கும் இஸ்லாமாபாத், அதுக்கு ஒரு ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இருக்கும் ராவல்பிண்டி. இந்த மாதிரி ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும்போது the military has to make sure that they are still relevant. எங்களுக்கு நீங்கள் ஈக்குவல் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துருக்கீங்கன்னா அதுக்கேற்ற வேலையை நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறதுக்காகவே இட் இஸ் மேக்கிங் சீஸ்ஃபயர் வயலேஷன்ஸ், கிளைமிங் தட் இந்தியா மேட் சீஸ்ஃபயர் வயலேஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸெட்ரா. ஸோ பாகிஸ்தான் லீடர்ஷிப் want a face saver. அவங்களோட இமேஜை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக they have to make sure that they stand down from its fierce reaction to the ideas of Ides of August. அதாவது they have to make sure that whatever they do, இந்தியா தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொவோக் பண்ணுச்சு, அதுக்காக நாங்கள் இதை பண்ணுறோம். ஒருவேளை பாகிஸ்தான் மிலிட்ரின்னு ஒன்று இல்லைன்னா இன்னைக்கு மக்களோட சேஃப்டியே இல்லை, அந்த மாதிரி ஒரு இல்லூஷன் கிரியேட் பண்ணுங்கிறது தான் அவங்களோட ஃபோக்கஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறதா சொல்கிறாங்க.
And வேறு இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ரியல் லீடர்ஸ் cannot be manufactured but have to be connected organically to the grassroots and supported by a cadre of dedicated workers. ஸோ இன்னைக்கு திடீர்னு போய் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு ஆளை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஹீல் பி டூயிங் ஆல் விச் இஸ் ஃபேவர் ஃபார் ஜேஎன்கே அந்த மாதிரி சொன்னா பீப்புள் கிட்ட ட்ரஸ்ட் இருக்காது. தே நீட் பீப்புள் ஹூ ஹவ் ஒர்க்டு ஃப்ரம் கிராஸ் ரூட். அதுக்கு ஆர்டன்ட் ஃபாலோவர்ஸ் ஒருத்தவங்க இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு கெரிஸ்மேட்டிக் லீடரோ அட்ராக்டிவ் லீடரோ இன்னுமே ஃபார்ம் ஆகலை அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. Even when the British sold Kashmir to the Dogra ruler Gulab Singh, they wanted to secure the frontiers, but responsible governance அவங்க பண்ண மாட்டாங்க. இதுக்காக தான் அவங்க நிறைய பாலிசிஸ் இன்ஃபேக்ட் டாக்டரின் ஆஃப் லேப்ஸே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, you have to make sure that you take all the decisions asking us. ஆனால் கவர்னன்ஸ் வந்து ஒரு பப்பட் ரூலர் இருப்பாங்க. ஸோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிலேருந்து பிரிட்டிஷர்ஸ் தப்பிச்சுக்கிறதுக்காக பண்ணது தான் டாக்டரின் ஆஃப் லேப்ஸ், அப்புறம் இந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் பண்ணது எல்லாமே. பட் த பிரிட்டிஷ் எம்பையர் டூ ரியலைஸ்ட் எஸ்பெஷலி வித்தின் த ரீஜன் ஆஃப் பிரதாப் சிங் தட் தே குட் நாட் ஃபயர் வால் செக்யூரிட்டி ஃப்ரம் கவர்னன்ஸ். ஒன்று நீ கவர்ன் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறியா, இந்த ஏரியா உன்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, ஸோ யூ ஹாவ் டு டூ திஸ். அதுவும் ரீஜன் ஆஃப் மகாராஜா பிரதாப் சிங் அந்த ஏரியாவில் நம்மளால தப்பிச்சு போக முடியாது அப்படிங்கிறது people understood. Governance and empowerment requires federal solution that is contemporary and built on best practices globally. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா global level best practices இந்த மாதிரி ஒரு disputed ஏரியாவில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, வேரியஸ் ஏரியாஸில் என்ன மாதிரி சொல்யூஷன் அரைவ் பண்ணி இப்போ ஓரளவுக்கு பீஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். அண்ட் ஆல்சோ we need to make sure that it is reflective of the idea of India, அதாவது celebration of diversity in all its form. அங்கே இருக்கவங்க எல்லாத்தையும் ஹோமோஜீனியஸ் பாப்புலேஷனாக மாற்றிட்டு இங்கே பீஸ் இருக்குது, யாருக்குள்ளேயும் சண்டை இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது ரியல் அச்சீவ்மெண்ட் கிடையாது. டைவர்சிட்டியை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி இந்தியாவோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸே அதுதான். வி ஆர் டைவர்ஸ் இன் ஆல் பாசிபிள் வேஸ், பி இட் ஃபுட், க்ளோதிங், கல்ச்சர், பிலீஃப் சிஸ்டம், எதுவாக இருந்தாலும் சரி. வி ஹாவ் அ வெரி டைவர்ஸ் பாப்புலேஷன். அந்த ஐடியாவை ரீடெயின் பண்ணி வி ஹாவ் டு மேக் ஷுர் தட் தெர் இஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப் யூனிட்டி அமங் த பீப்புள். We have to arrive at a compelling blueprint for good governance within a framework of healthy federal relations. அதாவது சென்டருக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் ஒரு நல்ல ஸ்மூத் ரிலேஷன்ஸ் இருக்கணும். And ensure peace, prosperity and real empowerment. The bedrock should be extraordinarily talented and gifted young people. So we have to make sure that the youth population of Jammu Kashmir is also taken into account. அதுதான் இந்த ரெண்டு ஆர்டிக்கிளோட ஜிஸ்ட். The next article, relevant advice for health givers and mothers to be. இந்த ஆர்டிக்கலில் எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த COVID-19 வந்ததுக்கு அப்புறம் there has been more number of maternal and neonatal deaths. ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், what are the things that we have to do அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிக்கலில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. The number of births in India is 72,000 per day ஜென்ரலாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா. Taking into account the 10-month duration of gestation and pregnancy loss, the number of pregnant women on any single day will be much larger. So birth மட்டும்தான் 72,000. இதில் எவ்வளோ பேர் at one point of time pregnant-ஆ இருக்காங்க, 10 months pregnant-ஆ இருக்கவங்க யார், அதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா this number will be surely higher. The number of new COVID-19 cases per day and number of daily COVID-19 cases in death in India are among the highest in the world. நமக்கு முன்னாடி US மட்டும்தான் இருக்குது, இந்தியாவோட நம்பர்ஸ் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. Maternal mortality is several fold higher in COVID-19 positive pregnant mothers and non-COVID-19 pregnant women. So if somebody is pregnant and she has acquired COVID-19 na, there is high risk of maternal mortality. அப்படி இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் நியோனேட்டல் மார்டாலிட்டிக்காவது நிறைய ரிஸ்க் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஆஃப் ஆல் த COVID-19 deaths in the pediatric age group, நியோனேட்டல்னால் டெத் பிட்வீன் செலிப்ரேஷன் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் இயர் பர்த்டே. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டேக்கு முன்னாடியே லெஸ் தேன் 1 year old பேபிஸ் இறக்குறது தான் நியோனேட்டல் மார்டாலிட்டின்னு சொல்லுவோம். All maternal and neonatal complication increase with maternal obesity and diabetes. இது ரெண்டு தான் இதுக்கு முன்னாடி முக்கியமான ரீசனாக இருந்தது மெட்டர்னல் மார்டாலிட்டிக்கு, ஒபிசிட்டி அண்ட் டயாபிட்டிஸ் யூஸ்வலாகவே ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்கன்னா the blood sugar level will increase. ஓகேயா, இப்போ added to this is COVID-19. Therefore, there is an urgent need to minimize the impact of coronavirus infection in pregnant mothers and newborn. If somebody is planning for their pregnancies, there should be awareness program to make sure that they postpone their pregnancy, counseling and care for women in the reproductive age, and provide resources to healthcare professionals involved in their care. Healthcare professionals, they should be made sure people who are taking care of the pregnant women, they are vaccinated அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். We have to advise all women to postpone pregnancy until both partners are vaccinated. ரெண்டு பேரும் வேக்சினேட் பண்ணாமல் we have to advise them not to plan their pregnancy. We have to offer vaccination to all unvaccinated pregnant women.
அதே மாதிரி இந்த ப்ரெக்னென்ட் விமனை பார்த்துக்கிற அந்த ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் தே ஆல்சோ ஹாவ் டு பி ப்ரொவைடட் they have to also be quickly vaccinated. Approved vaccination of all pregnant women with mRNA vaccines. யூகேல கிட்டத்தட்ட mRNA vaccines எல்லாமே அப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. These COVID-19 vaccines have found to produce a good immune response and maternal antibodies. It was demonstrated to cross the placenta and enter the fetus, confer protection against maternal to fetal transmission. So in mRNA vaccines it is provided, it is believed to provide or obstruct the fetal transmission of COVID virus. And they also say in general inactivated virus vaccine are safe during pregnancy, and WHO also given the nod of Sinovac vaccine. அதாவது ஒரு வேக்சினில் ஒரு வைரஸ் இருக்கும், அந்த வைரஸை இன்ஆக்டிவேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ நம்ம பாடிக்குள்ளே அந்த வேக்சின் செலுத்தும் போது ஏதோ ஒரு ஃபாரின் பாடி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வைரஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பாடி ஸ்டடி பண்ணிட்டு இட் வில் ஸ்டார்ட் ப்ரொடியூசிங் ஆன்டிபாடிஸ் ஃபார் இட் அகேன்ஸ்ட் இட். ஓகேயா? ஸோ அந்த மாதிரி இன்ஆக்டிவேட்டட் வேக்சின் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ப்ரெக்னென்ட் மதர்ஸ் கிட்ட அதை யூஸ் பண்ணும்போது ஃபீட்டல் டிரான்ஸ்மிஷன் ரொம்பவே குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு ரிசர்ச் சொல்லுது. இந்தியாவில் இருக்க இன்ஆக்டிவேட்டட் வேக்சின் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோவேக்சின். ஸோ இட் ஹாஸ் மெனி அட்வான்டேஜஸ் ஓவர் the vectored vaccines Covishield and Sputnik. So Covaxin pregnant mothersக்கு கொடுக்கிறது பெட்டர் அப்படிங்கிறது சொல்றாங்க. வேக்சின் ஹெசிடென்சி இன் பிரெக்னென்ட் விமன், நார்மலா டாக்டர்ஸ் கிட்டே வேக்சின் ஹெசிடென்சி இருக்கு. பிரெக்னென்ட் விமன் அதுவும் இல்லிட்ரேட் விமனா இருந்தாங்கன்னா ஐயோ என்ன ஆகுமோன்னு தெரியலையே, இந்த ஊசி போட்டுக்கிட்டா நம்ம குழந்தைக்கு என்ன ஆகும் தெரியலையேன்னு. ஸோ வேக்சின் ஹெசிடென்சி ஆப்வியஸ்லி பிரெக்னென்ட் விமன் கிட்ட ரொம்பவே ஜாஸ்தியா இருக்கும். This should be addressed. எப்படி அட்ரஸ் பண்ண முடியும்? by information, educating them, effective communication, giving them reassurances that these vaccines is very safe for both the mother and the child. Vaccination be offered to pregnant women after providing adequate information and counseling, and Indian Council of Medical Research and Ministry of Health have approved this, and these are some of the welcome steps in this direction. ஸோ இந்த ஆர்டிக்கிளில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இப்போ இன்க்ரீஸ் ஓரளவுக்கு தான் இப்போ தான் இந்தியா ஐஎம்ஆர் குறைச்சிருக்கு, எம்எம்ஆர் குறைச்சிருக்கு, நியோனேட்டல் மார்ட்டாலிட்டி குறைச்சிருக்கு. இந்த பேண்டமிக் டைமில் நம்ம பண்ண எல்லா ப்ராக்ரஸும் ரிவர்ஸ் ஆகிடக்கூடாது அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிக்கிளில் சொல்கிறாங்க. வி ஹவ் டு மேக் ஷுர் தட் த ப்ரெக்னென்ட் விமென்ஸ் ஆர் நாட் வெரி மச் அஃபெக்டட் பிகாஸ் ஆஃப் கோவிஷீல்டு. அதே மாதிரி மதர்ஸ் டு பி அவங்கள வேக்சினேஷன் 2 பார்ட்னர்ஸ் போத் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் 2 பேரும் பண்ணுற வரைக்கும் பிளானிங் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சியை போஸ்ட்போன் பண்ணும் அப்படிங்கிற அவேர்னஸும் கிரியேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறதா இந்த ஆர்டிக்கிளோட ஜஸ்ட். யூ கேன் ஜஸ்ட் ரீட் த ஹைலைட்டட் போர்ஷன்ஸ். So, and this article, this is about the Euro 2020 football match. If you are a football enthusiast, you can just have a read at this, go through at this article. And this ground zero report is about the greyhounds. Greyhounds, it is nothing but an elite anti-Maoist force. This is predominantly found in Andhra Pradesh region. It was started way back. Okay, it was raised in 1989 but by an IPS officer called as KS Vyas as an elite anti-Maoist force. இவங்களோட எய்மே Maoist and left-wing extremism control பண்றது தான். Seeing its successful operation, many states have raised their own forces. சத்தீஸ்கரா இருக்கட்டும், இல்லை அந்த மாதிரி left-wing extremism affect ஆன அந்த ரெட் காரிடார் ஏரியாஸ், இவங்கள ரெட் காரிடார் ஏரியாஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இவங்க எல்லாருமே அவங்களோட ஆன்டி மாவோயிஸ்ட் ஃபோர்ஸஸை ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஃபுல் ஆர்டிக்கிளே எப்படின்னா, எப்படி கிரேஹவுண்ட்ஸ் ரீசெண்டாக இப்போ ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணி தே கில்ட் அ லாட் ஆஃப் மாவோயிஸ்ட்ஸ், அண்ட் இப்போ ரீசெண்டாக தே ஆர் லூசிங் தேர் ஸ்ட்ரென்த். கிட்டத்தட்ட 500 இருந்தாங்க 2000ல். நவ் தேர் ஆர் ஒன்லி 30 or 40 மாவோயிஸ்ட்ஸ். எப்படி இந்த சக்ஸஸ்ஃபுல் ஜேர்னியை இவங்களால அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சுது அப்படிங்கிறதா இந்த ஆர்டிக்கிளில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி கிரவுண்ட் ஜீரோ ஆர்டிகல்ஸ் படிக்கும்போது யூ வில் கெட் an opinion of how to write an essay. ஒரு கோர்வையாக ரொம்ப நிறையா பேஜஸ்க்கு நம்மளால் எப்படி எழுத முடியும், அதை எப்படி ஸ்டோரி மாதிரி எடுத்துகிட்டு போக முடியும் அப்படிங்கிறதா சொல்கிறாங்க. இந்த மாவோயிஸ்ட்ஸ் உருவாகிறதுக்கு காரணம் என்ன? பிகாஸ் of feudal lords, they attempted to take over the lands of the tribals. அதனால young and educated people, they got really furious and they started becoming Maoists who acted against the government. Government மேல ஒரு இனிஷியலாக இருந்த ட்ரஸ்டே போய் they saw that all government officials are trying to rob them. அந்த மாதிரி ஒரு ஒப்பீனியன் கிரியேட் ஆகி தான் இந்த Maoists came into existence.
இதே மாதிரி ஒடிஷா பார்டரில் எப்படி இருக்குது, ஆந்திரா ஒடிஷா பார்டரில் இங்கே இருக்க மாவோயிஸ்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லணும். பிகாஸ் இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த ஆப்ரேஷன் யூஸ்வலாக என்ன நடக்கும் அப்படின்னா மான்சூன் டைமில் திஸ் ஏரியா வில் பி வெரி வெரி ஸ்லிப்பரி. ஓகேயா, அந்த டெரைன் வந்து மாவோயிஸ்ட்க்கும் சரி போலீஸ்க்கும் சரி ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். பிகாஸ் ஆஃப் த ரெயின், அப்புறம் வந்து என்ன சொல்ற அந்த ஏரியாவே ரொம்ப இன்ஆக்சசிபிளாக மாறிடும். ஸோ மோஸ்ட்லி என்ன நடக்கும், மாவோயிஸ்ட்ஸும் போலீஸ் வரமாட்டாங்கன்னு தேல் பி வெரி ஃப்ரீ, போலீஸும் அந்த ஏரியா நம்மளால ரீச் பண்ண முடியாது அப்படின்னு அந்த மான்சூன் டைமில் அமைதி ஆடுவாங்க. பட் this year என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா the police were very very successful in camping that area and killing those Maoists, because Maoists they'll be usually சரி ஓகே போலீஸ் இப்போ வரமாட்டாங்க அப்படின்னு கரெக்டாக அவங்க அசந்த நேரம் பார்த்து இந்த சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆப்ரேஷனை நடத்தியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் ஃபுல்லாகவுமே அதை பற்றி தான். ஜஸ்ட் ஹாவ் அ ரீட் அட் திஸ், ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி படிங்க. ஓகே, ஃபைனலாக இந்த ஆர்டிக்கலில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா த செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸஸ் ஆர் stepping up the offensive, the Maoists on the back foot and finding it difficult to keep the movement going. So security forces defensive standல இருந்து offensive stand எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவங்கள காப்பாத்திக்கிற எப்போ பாரு மாவோயிஸ்ட் அட்டாக் பண்ணுவாங்க, இவங்க டிஃபெண்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி இல்லாமல் இவங்க இப்போ அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, offensive stand எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரம் அ ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் அபவுட் 500லேருந்து இப்போ 30 தான் இருக்காங்க. The recent killings are a very big setback to the Maoist movement, which today is at the lowest and in Andhra Odisha border region. அப்படிங்கிறதா இந்த ஆர்டிக்கிளோட just read this article. That's all for today. இன்னைக்கு we have only one important article, that is about maternal and neonatal mortality. Other than that என்னெல்லாம் இருக்கணும் JNKக்கு அப்படின்னு சொல்கிறதா இந்த 2 articles. So that's all for today. You can find this highlighted newspaper in our blog. The link will be given in the description box below. So tune in tomorrow for tomorrow's editorial. Thank you.